ڈان میں جمال شاہد کی ایک بائی لائن ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں 5,000 لوگوں کی شکایات ہیں وفاقی محتسب کے پاس ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کی۔ اس ہراسمنٹ میں ظاہر ہے خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد اس میں شامل نہیں ہے شکایت کرنے والوں میں۔ اگر آپ جائزہ لیں کہ پرائیویٹ ورک پلیس پہ کتنی ہراسمنٹ کی کمپلینٹس ہیں اور سرکاری ورک پلیس پہ کتنی ہیں، تو صاف ظاہر ہے تھوڑا خیال، تھوڑا جاب کا خیال، تھوڑی پرماننسی اور شاید تھوڑا سا ادب آداب کا بھی خیال، اور شاید اس میں مالکان انوالو نہیں ہے، نوکری ہے اور نوکری چھوٹ جائے گی اس کا خوف ہے، سرکار روٹھ جائے گی اس کا خوف ہے، یا پھر وہاں سے کمپلینٹس ہوتی کم ہیں۔ بہرحال سرکاری ورک پلیسز سے ہیراسمنٹ کی کمپلینٹس کم ہیں۔ اب خواتین جو ہراسمنٹ والی ہیں سرکاری پلیسز پہ، ان کی تعداد کم و بیش 1300 کے قریب ہے، 1300-1400 کے قریب ہے۔ وائل آن دا ادر ہینڈ جو پرائیویٹ ورک پلیس ہے ان میں خواتین کی تعداد 2300 سے زیادہ ہے، 2300۔ اب آپ دیکھیے کہ جاب سیکیورٹی، عزت سیکیورٹی کا پرائیویٹ سیکٹر میں معاملہ کیا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ کمپلینٹس ہو گئی، ریکارڈ بن گیا، صدر مملکت نے ریکارڈ منگوا لیا، بات کوئی آگے بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی، اس کو دیکھنا ہوگا۔ کہنے کو تو ہراسمنٹ ان عدالتوں میں بھی ہے جہاں خواتین ہیں، کہنے کو تو ہراسمنٹ خواتین کی وکلاء میں بھی ہے، اور شواہد تو یہ بھی ہے کہ تھانوں میں بھی جو خواتین آفیسرز ہیں ان کی بھی ہراسمنٹ کی شکایات ہے، لیکن شکایات دب جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ہم گھر میں سے بھی تو خواتین سے ہو کے چلتے ہیں، جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، تو ورک پلیس بھی ایک فیملی پلیس ہی ہوتی ہے۔ اگر تربیت پس منظر میں اچھی ہو تو پیش منظر بھی ہمیشہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھنے والی اور سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس سارے معاملات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طرح بہتری آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ سینکڑوں ہزاروں کی کمپلینٹس تو صرف یونیورسٹی سے ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی سے بھی ہے، سرکاری یونیورسٹی سے بھی ہے۔ فیمیل کولیگز کو ہراساں کیا جاتا ہے اور فیمیل سٹوڈنٹس کو ہراساں کیا جاتا ہے، مردوں کو بھی مرد ہراساں کرتے ہیں اور خواتین آفیسرز بھی ہراس کرتی ہیں۔ یہ بات قطعی چھپانے والی نہیں ہے۔ کچھ خواتین بھی ایسی ہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں، اور مرد تو کرتے ہی کرتے ہیں نا، کچھ تھوڑی صحیح وہ بھی بلیک میل کرتی ہیں، اور وہ بھی پارٹی بازی میں، یا کچھ ہماری یونیورسٹیوں میں یا کچھ ہمارے اداروں میں جہاں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، وہاں ایک مافیا بھی ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے میلز اینڈ فیمیلز پہ۔ واٹ ایور جینڈر بائسڈ جو قومیں ہوتی ہیں، یا جو جن قوموں نے خواتین کو قومی ادارے میں اس طرح شامل نہیں کیا پوری ریسپیکٹ کے ساتھ اور پوری وہ کہتے ہیں نا پروٹوکولز کے ساتھ، یہاں کے پروٹوکولز کے ساتھ، تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی قوم نے ایسی ترقی کی ہو۔ اسلام جتنی عزت دیتا ہے مسلمان اتنی عزت شاید عورت کو نہیں دیتا، اور اسلام جتنا تحفظ خواتین کو دیتا ہے، اور بعض جگہ پر شاید خواتین، مسلمان خواتین کو اسلام کے فراہم کردہ جو فیسلٹیز ہیں انہیں انجوائے کرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایویں ہراساں نہ کیا جاتا ہے، نہ ہوا جاتا ہے، نہ کرتے ہیں، لیکن یہ 20% چانسز ہے، مور دین 80% چانسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کو واقعتاً ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ وائس چانسلر کو، یا کہیں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو، یا کہیں کے چیف کو، یا کہیں کے چیئرمین کو، یا کہیں کے جس طرح کا ادارہ، جس طرح کا اس کا آرگینوگرام ہو، اس پہ خصوصی
नज़र इसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे, इसके वाशरूम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सतह पे, अपने तहत जो है वो अदारों को भी देखना होगा। बाकी अदालतें क्या करती हैं, अदालतें तो शवाहद से चलती हैं, और उनको देखें जो मेरी और आपकी बहनें या बेटियां इस वजह से जॉब नहीं करती या जॉब छोड़ देती हैं, जो अपने ख़ानदान का सहारा और कौम का सहारा, मिल्लत का सहारा नहीं बन पाती ड्यू टू हरासमेंट। कभी सोचिएगा ये कितना बड़ा मामला, और कितना फिर औरतें भी औरतों को हरासा करती हैं। मैंने फीमेल कॉलेज में, मेरे पास मेल्स हैं, वो भी हरासा करती हैं, और वो भी कभी बॉस ब्लैकमेल करती है और कभी बॉस इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये कुछ नफ्सियाती मरीज बॉसेस का, और कुछ मतहत भी इतने मोहलक और नफ्सियाती होते हैं कि वो अपने बॉसेस की इज्जतें पामाल। लेकिन इसके पीछे याद रखिए, तरबियत की तो जो ख़राबी है, जो बिगाड़ है वो है, लेकिन अदारों के अंदर भी कुछ दाल में काला काला होता है। ये देखने की बड़ी ज़रूरत है और इसे ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं एक अर्ज़ करूँ, कुछ ख़वातीन तो नौकरी नहीं करती, मजबूरी है, भूख से, और जराइम बढ़ जाते हैं। ज़रा समाजी तौर पे भी इसे देखें, सियासी तौर पे भी देखें, कानूनी तौर पे भी देखें। इन सब चीज़ों को देखना है। और मैं ये भी कहा करता हूँ, मैं हर बात को यूनिवर्सिटियों पे ला के ज़रूर तान तोड़ता हूँ या तान जोड़ता हूँ कि हमें ये एजुकेशन के साथ तरबियत भी करनी है। जब तक हम तरबियत नहीं करेंगे तो मामलात नहीं चलेंगे। हमारी 50% बॉडी का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर उनकी तालीम भी किसी काबिल नहीं है, उनकी की हुई तरबियत भी, उनकी पेशा वराना तालीम भी, उनकी दीगर खिदमात भी। ये वाला अब घरों में जो ख़वातीन होती हैं उनको भी हरासा किया जाता है, जो आपकी मेड है, ये है, वो है। ये भी ज़रा काबिल शर्म है, काबिल मज़म्मत है। लेकिन हम ये कहते हैं, हमने कई प्राइवेट अदारों में देखा कि इवन फीमेल स्टूडेंट्स और उनके पीछे जो लोग होते हैं वो मैंने तो उन्हें नफ्सियाती मरीज ही कहा, वो भी हरासा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्दों को हरासा कर दिया, बुनियादें क्या बनी जी, फ़ीस क्यों मांगी, लड़की ने फ़ीस ला के खा ली, टीचर ने कोई घर झूठ बोला, मियाँ का मामला हुआ, अपने पकड़े गए तो होए 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 हरासा कर दिया, और ना पकड़े गए तो अंडर हैंड, अंदरों अंदर दरूने खाना एंजॉयमेंट्स भी चलती है। बहुत तेज़ जहन बॉसेस का और मुआशरे का और जजेस का और इसको देखने वालों का और फोर्सेस का, और ये बड़े ठंडे दिल से सोचकर इन मामलात को आगे। लेकिन सबसे बड़ी सोच, वो कहते हैं ना, फर्स्ट किंडरगार्टन तो माँ की गोद होती है। वहाँ से जो हम सीखे हैं, जो माँ होती है, जो बहन होती है, और जो भाई भी होता है, हमने ऐसा भी देखा। वो हमारा ज़माना 90s के अर्ली 90 का था, 89, 90, 91, 92। तो उस वक्त तो शायद आप लोग सोचें कि इतना मॉडर्न दौर नहीं था, लेकिन बॉटनी, ज़ूलॉजी और कई डिपार्टमेंट में जहाँ ख़वातीन ज़्यादा, मसलन हम 5-6 ही थे, 55 लड़कियाँ थी, तो वहाँ मर्द बेचारों का भी हौसला नहीं पड़ता कि वो किसी को हरासा करे। उन्हें भी पता होता है कि हमने जाके बोझ उठाना है, फैमिलीज़ ने हमें पढ़ाने के लिए, पता नहीं बाप की मजदूरी और बाप की कुर्बानी। और वो कहते हैं ना, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो लड़कों को बहरहाल उस जेवर का भी ख्याल होता है, तो वहाँ उन्हें कहना नहीं चाहिए। वहाँ पर फीमेल्स भी हरासा करती है और लोग इज़्ज़त बचाए फिरते हैं। इज़्ज़त तो सांझी है जी, इज़्ज़त तो सबकी है जी, इज़्ज़त तो मेल की और फीमेल की भी है, अकल मेल और फीमेल की भी होती है, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है, अगरचे कॉमन नहीं होती। जजमेंट आप खुद करें, सोचिए, समझिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।